السلام عليكم. عدنا ونعاودو احمد لونج تايم نو فيديو، ولكن اليوم ان شاء الله غنعملو اول فيديو في السلسله ديال مراجعه الامتحان الوطني ديال اللغه الانجليزيه. اليوم غنهضروا على expressing opinions agreeing and disagreeing، الدرس الاول اللي كاين في اليونت 1 هذا ديال الفانكشن 1. غنعملو ان شاء الله جوج ديال الدروس، جوج ديال الفيديوز كل سيمانه، واحد على فانكشن وواحد على الجرامر. اليوم غتكون عندنا فانكشن، غنهضروا على expressing opinions agreeing and disagreeing. ready let's go. اول حاجه غنبداو بها هي asking for opinions، يعني كيفاش تعمل تسقسي شي واحد على الراي ديالو. غنتعرفوا على العبارات اللي كنستخدموهم في الانجليش باش نسقسيو شي واحد على الراي ديالو. اول وحده what's your opinion about. what's your opinion about، واللي المقصود بها هي ما رأيك. example what's your opinion about remote work. do you think it's more productive than being in an office. ما رأيك في العمل عن بعد؟ هل تعتقد أنه أكثر إنتاجية من العمل في المكتب؟ هنا what's your opinion about كتعني ما رأيك في شي حاجة، شي موضوع معين مثلا. تاني جملة معنا هي what's your point of view about. what's your point of view about، واللي هي كنقصدوا بها ما رأيك في موضوع مثلا، شي موضوع معين. example what's your point of view about modern architecture. some people find it too cold and clinical. ما رأيك في العمارة الحديثة؟ يجدها البعض باردة وجافة للغاية. what do you think of. what do you think of. example what do you think of the new Mediterranean restaurant downtown. I've heard the food is excellent. ما رأيك في مطعم البحر الأبيض المتوسط الجديد في وسط المدينة؟ سمعت أن طعامه ممتاز. what's your attitude towards. what's your attitude towards، واللي كنقصدوا بها ما هو موقفك من شي موضوع مثلا. for instance what's your attitude towards social media. do you find it helpful for staying connected or just a distraction. ما هو موقفك من وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل تجدها مفيدة للبقاء على الاتصال أم مجرد وسيلة لتشتيت الانتباه؟ what's your say about. what's your say about، واللي حتى هي المقصود بها ما رأيك في شي موضوع. for instance we are choosing a color for the living room. what's your say about painting it light blue. نحن بصدد اختيار لون لغرفة المعيشة، ما رأيك في طلائها باللون الأزرق الفاتح. how do you feel about. how do you feel about، وحتى هي المقصود بها ما رأيك في. for instance how do you feel about the current trend of AI in education. are you excited or concerned. ما رأيك في التوجه الحالي للذكاء الاصطناعي في التعليم؟ هل أنت متحمس أم قلق؟ do you think believe that، هنا نقدر نقول مثلا do you think that أو لا do you believe that، والمقصود بها هل تعتقد أن، وكنكملوا الهضره في الموضوع. for instance do you believe that learning a third language is essential in today's global economy. هل تعتقد أن تعلم لغة ثالثة أمر ضروري في الاقتصاد العالمي اليوم؟ دابا نجوزو ل giving opinion، يعني تعطي الرأي ديالك. أول جملة معنا هي in my opinion. in my opinion، والمقصود بها هي في رأيي. for example in my opinion consistency is the most important part of learning. في رأيي الاستمرارية هي الجزء الأهم في التعلم. in my point of view. in my point of view، واللي كنقصدو بها من وجهة نظري. for example in my point of view the city needs more green spaces for families. من وجهة نظري المدينة بحاجة إلى مساحات خضراء أكثر للعائلات. I think guess believe that. of course نقدر نقولوا I think that, I guess that, or I believe that. I believe that technology should be accessible to everyone. أعتقد أن التكنولوجيا يجب أن تكون متاحة للجميع. هنا نقدر نقول I believe that, I guess that, or I think that. For me or to me، والمقصود بها بالنسبة لي. For instance to me winter is the most peaceful season of the year. بالنسبة لي فصل الشتاء هو أكثر فصول السنة هدوءا. As far as I'm concerned. as far as I'm concerned، واللي كنقصدو بها على حد علمي. For example as far as I'm concerned the meeting was a total success.
على حد علمي كان الاجتماع ناجحا تماما. as I see it as I see it وحتى هي كنقصدو بها من وجهة نظري. for example as I see it we should focus on quality rather than quantity. من وجهة نظري ينبغي لنا أن نركز على الجودة بدلا من الكمية. it seems to me that كنقصدو بها يبدو لي أن. for example it seems to me that there has been a misunderstanding. يبدو لي أن هناك سوء تفاهم قد حدث. if you ask me واللي كنقصدو بها إذا سألتني. احنا نيت كنقولوها بالدارجة، مثلا كنقولوا شي واحد إلا بغيتي رأيي مثلا هاشني دونك هذه اللي كنقصدو بها if you ask me. for example if you ask me the original movie was much better than the sequel. إذا سألتني الفيلم الأصلي كان أفضل بكثير من الجزء الثاني. to be honest واللي كنقصدو بها بكل صراحة أو لا بصراحة. for example to be honest I didn't really enjoy the book. بصراحة لم أستمتع بالكتاب حقا. personally speaking واللي كنقصدو بها من الناحية الشخصية. for example personally speaking I prefer coffee over tea in the morning. من الناحية الشخصية أفضل القهوة على الشاي في الصباح. to my mind واللي كنقصدو بها في اعتقادي. for example to my mind this is the best solution to our problem. في اعتقادي هذا هو الحل الأفضل لمشكلتنا. دابا نقولوا agreeing يعني توافق على شي رأي. الجملة الأولى واللي هي أكثر شهرة واللي كتستخدم بزاف I agree واللي مقصود بها أنا أتفق. for example the weather is beautiful today. I agree let's go for a walk. الجو جميل اليوم أنا أتفق فلنذهب في نزهة. I share the same view واللي كنقصد بها أشاركك في نفس الرأي فيما يتعلق بشي موضوع معين. for example I share the same view regarding the importance of early childhood education. أشاركك نفس الرأي فيما يتعلق بأهمية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. الطفولة المبكرة هنا طبعا مقصود بها هو في السنوات الأولى ديال الطفولة. I think so or I believe so اللي كان مقصود بها أعتقد ذلك. for example will the project be finished by Friday? I believe so if we stay focused. هل سننهي المشروع يوم الجمعة؟ أعتقد ذلك إذا بقينا مركزين. هنا so كتعوض لنا ديكشي ديال will the project be finished by Friday. instead of saying I believe that the project be finished by Friday كتختصر الطريق وكتقول I believe so وكتكمل على الهضرة ديالك. بحال هنايا عندنا if we stay focused. That's exactly how I see it. المقصود بها هذا بالضبط ما أراه. for example we need to simplify the instructions. That's exactly how I see it. They are too complex now. نحن بحاجة إلى أن نبسط التعليمات. هذا بالضبط ما أراه فهي معقدة للغاية الآن. That's exactly what I was thinking myself. المقصود بها هذا بالضبط ما كنت أفكر فيه. for example that's exactly what I was thinking myself when I saw the results. هذا بالضبط ما كنت أفكر فيه عندما رأيت النتائج. I couldn't agree more. صراحة دي أكثر وحدة كتعجبني. I couldn't agree more واللي المقصود بها أتفق وبشدة. هي الترجمة الحرفية ديالها المقصود بها ما نقدرش نتفق أكثر ولكن المعنى الأصلي طبعا هي أتفق وبشدة. for example this city needs more public transport. I couldn't agree more. The traffic is getting worse. That's right ولا you're right. We should have double checked the address. أنت على حق. كان ينبغي علينا التأكد من العنوان مرتين. I'm for it. المقصود بها أنا مع ذلك. for example should we try a new teaching method? I'm for it. It's time for a change. أنا مع ذلك لقد حان وقت التغيير. yes of course واللي طبعا مقصود بها نعم بالطبع. for example does practicing every day help? yes of course it makes a huge difference. نعم بالطبع فذلك يصنع فرقا كبيرا. disagreeing واللي المقصود بها الرفض أو لا عدم التوافق. طبعا
أول جملة معنا وهي الأشهر وحدة كتستخدم I disagree. I disagree. واللي طبعا المقصود بها أنا لا أتفق. For instance, I disagree with the idea that social media is purely negative. أنا لا أتفق مع فكرة أن وسائل التواصل الاجتماعي سلبية بالكامل. I don't agree. I don't agree. هذه بحال disagree نفس الشيء، هي المقصود بها لا أتفق أو لا أوافق. For example, I don't agree that we should cancel the event. أنا لا أوافق على أنه يجب علينا إلغاء الحدث. I don't share the same view. I don't share the same view. واللي مقصود بها أنا لا أشاركك نفس الرأي. For example, I don't share the same view on this particular strategy. أنا لا أشاركك نفس الرأي حول هذه الاستراتيجية بالضبط. Sorry to say it, but you're wrong. Sorry to say it, but you're wrong. هذه إلا بغيتي تجي شي واحد نيشان وتقول له اسمح لي حيت كنقول لك هاد الهضره ولكن راك غلط، يؤسفني قول ذلك لكنك مخطئ. For example, sorry to say it, but you're wrong about the deadline. It's tomorrow, not today. يؤسفني قول ذلك لكنك مخطئ بشأن الموعد النهائي، إنه غدا وليس اليوم. I'm not sure I agree with you. I'm not sure I agree with you. واللي المقصود بها لست متأكد من أنني أتفق معك. For example, I'm not sure I agree with you on that point. We need more data. لست متأكدا من أنني أتفق معك في هذه النقطة. نحن بحاجة إلى المزيد من البيانات. I against it. I against it. مقصود بها أنا ضد. For example, they want to build a factory here. I'm against it because of the pollution. إنهم يريدون أن ينشئوا مصنعا هنا، أنا ضد ذلك بسبب التلوث. I don't think so. I don't think so. المقصود بها لا أعتقد ذلك. For example, do you think the shop is open? I don't think so. It's a public holiday. هل تعتقد بأن المحل سوف يفتح؟ لا أعتقد ذلك، اليوم عطلة رسمية. هذه اللي غنقول دابا هي ملي كيبغي شي واحد ما يوافقش على شي رأي ولكن كيبغي يقولها بواحد الطريقة اللي هي شويش مهذبة. المهم our expression is I see what you mean but. I see what you mean but اللي كنقصد بها أفهم ما تقصده ولكن. For example, I see what you mean but I think the costs are too high. أفهم ما تقصده ولكنني أعتقد أن التكاليف مرتفعة للغاية. That's true but هذه عندها نفس الهدف، هي ملي كتبغي تقول شي واحد كتبغي تقولو بلي انا موافقش ولكن بواحد الطريقه اللي شويه مهذبه. That's true but هذا صحيح لكن. For example, that's true but we still need to consider the long-term effects. هذا صحيح ولكننا ما زلنا بحاجة إلى النظر في الآثار طويلة المدى.